Welcome to our virtual class. আজকে আমরা আলোচনা করতে চলেছি বোলপুরের ITE এদের উদ্যোগে বা তাদের ছত্রছায়ায় যে মক টেস্ট প্রয়াস মক টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাদের ওই কজনের জন্য একটি ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস আজকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। We are going to hold a doubt clearing class for the students of ITE who have appeared in the third Prayash mock test this year for class 10. আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের খাতাগুলো দেখেছি। Personally, I have seen your papers. And today I'm going to share my experience, my thoughts with you. One more thing, it may be useful to all the students who are going to appear in the Madhyamik this year or maybe next year. এবছর বা আগামী বছর যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে এটা তাদেরও কাজে লাগতে পারে। And as usual, I'm going to speak in Benglish. Now maybe we will not be able to finish our discussion in one program or one presentation. In that case, if required, we are going to divide our presentation into two parts, if not three. Now let's begin straight away. আমি প্রথমে স্ক্রিনটা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। একটি প্রশ্নপত্র, একদম ফাঁকা প্রশ্নপত্র তোমাদের দেখাচ্ছি এবং উত্তরগুলো বলে দিচ্ছি এবং উত্তরগুলো কেন সঠিক সেটাও যেখানে প্রয়োজন আলোচনা করে দিচ্ছি। দেখো, কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 যে এমসিকিউ গুলো আছে নিশ্চয়ই মানবে যে এমসিকিউ গুলো একটু ভাবনা চিন্তা করে উত্তর দেওয়া ছিল। তা এখানে প্রথমটার ক্ষেত্রে কেউ কেউ ভুল করেছো, যেমন while entering the classroom, এটা অনেকে বেঁচেছো, কিন্তু বুঝতেই পারছো while entering the school compound হবে, কারণ হচ্ছে at the school gate এই কথাটা বলা আছে। There was a chance, the chance was that Samuel would be, এখন এই যে চিঠিটা সুমামি নিয়ে গেছিল, of course we do not know, nothing has actually been said about the content of the letter. That is, whether his father actually wrote a letter of complaint is not known to us. At least from Swami's point of view, he wanted Samuel to be excessively cruel or excessively harsh in the course of the day to justify the letter or at least his complaint about Samuel. প্রথম যখন স্যামুয়েল সম্পর্কে অভিযোগ করেছিল বাবার কাছে, তখন অনেক কিছু বলেছিল। তারপর স্কুলে যাওয়ার পথে on his way to school he softened a lot, didn't he? That is, he started to think that Samuel was not that bad a man after all, and he was particularly attentive to Swami.
So it is clear that Samuel was not as bad, as harsh or ruthless as Swami described him in the first part or the first unit of the story. তাহলে এবার এখানে কি কি আমাদের অপশন দেওয়া আছে? আনএক্সপেক্টেডলি কাইন্ড, আনএক্সপেক্টেডলি কাইন্ড যদি স্যামুয়েল হয় তাহলে মোটেই স্বামীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না, গেল। এক্সট্রিমলি ইন্ডালজেন্ট, ইন্ডালজ মানে প্রশ্রয় দেওয়া, স্যামুয়েল প্রশ্রয় দিলেও স্বামীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে না। ভেরি কনসিডারেট, অর্থাৎ অন্যের সমস্যা যে বোঝে, এমন কিছু যদি স্যামুয়েল হয় তাহলেও সেটা হবে না। কাজে একমাত্র আমাদের এটাই রইল হাতে, এক্সেসিভলি সিভিয়ার, সিভিয়ার মানে খুব স্ট্রিক্ট বা কখনো কখনো হার্শ, অর্থাৎ এটা হওয়া ছাড়া এখানে কিন্তু অন্য কোনো বিকল্প আমাদের হাতে ছিল না। When Swami stood at the classroom door, Samuel wondered why Swami was late. তোমরা কেউ কেউ এইখানটাতে টিক দিয়েছো, এটা কিন্তু নয়। স্যামুয়েল কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করেনি প্রথমে যে স্বামী কেন দেরি করেছিল। Samuel remarked or pointed out that Swami was late. That's it. Insisted that Swami stood there, এমন কিছু বলেনি কি তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে। Pointed out that Swami did not come in time, এটাই কারেক্ট হবে, বুঝতেই পারছো। Told Swami that he should have stayed home, এটা এই সময় বলেনি, পরে বলেছে। He said this to Swami after Swami was in the class. Next one. Swami pitied Samuel because Samuel was too rude with Swami. Samuel was unaware of his father's complaint against Samuel. এটাই হবে কেন? ওই যে ও পুয়ার ম্যান, পুয়ার বলছে স্বামী, এখানে তো পুয়ার মানে গরিব অর্থে বলছে না, বেচারা অর্থে বলছে, অর্থাৎ পিটি করছে। যে Samuel was being so nice with him, but Samuel didn't know that he carried a letter against him. That is, Swami carried a letter written by his father against Samuel. And that made Swami pity Samuel, feel sympathy for Samuel. Next one. Swami felt sad because Samuel did nothing to justify his father's letter. Swami, at least on this occasion, nobody actually wants an angry teacher, but today Swami badly needed Samuel to be angry and harsh with him, but that didn't happen. So Swami felt sad. এই যে স্যামুয়েল তাকে বলছে যে তুমি এসেছিলে কেন, why did you come at all? This made Swami sad because he did not justify his father's letter of complaint against Samuel. যখন আমরা ভিএসএ কিউতে আসছি, ভিএসএ কিউতে সবসময়ই জানবে যে একটা স্ট্রাকচারের ব্যাপার থাকে। ভিএসএ কিউর ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে কি লিখতে হবে আমরা জানি, we know what to write, that is the information part of it, but often we do not know how to write, যার ফলে অনেক সময় সঠিক উত্তর জানা থাকা সত্ত্বেও সঠিক উত্তর লেখা হয় না, উদরপিণ্ডি উদর ঘাড়ে চলে যায়, অপারেশন সাকসেসফুল, পেশেন্ট ডেড হয়ে পড়ে। এখানে দেখো, when Samuel saw Swami at the classroom door, Swami expected Samuel to আছে, টু এর পর তোমরা জানো রুট ভার্বটাই বসে বেশি। স্বামী কি জানতো? যে স্যামুয়েল তাকে খুব বকাঝকা করবে, scold him
সিভিয়ারলি, সিভিয়ারলির জায়গায় হার্ড লিখতে পারো, আরো অনেক বোমা শব্দ আছে। The letter was meant for, এইটা অনেকেই তোমরা ভুল করেছো, এবং ভুল করার কারণটা হচ্ছে ভোকাবুলারি প্রবলেম। ভোকাবুলারি প্রবলেমটা আমি আগেও তোমাদের অনেকবার বলেছি যে এমসিকিউ, এসএকিউ এগুলো সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য নিজের শব্দ ভান্ডারটা মজবুত করা খুব দরকার। এই যে দ্য লেটার ওয়াজ মেন্ট ফর, দ্য ওয়াজ মেন্ট ফর কার জন্য? ধরো তোমার বাড়ির সামনে তুমি হাতে একটা থানিট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছো, তা আমি বললাম হোয়াট ইজ ইট মেন্ট ফর? তা তুমি বললে দিস ইজ মেন্ট ফর ইউর হেড, মানে আপনার মাথায় মারবো থানিটটা, দিস ইজ মেন্ট ফর ইউর হেড। ইউজটা হচ্ছে এইরকম। তাহলে এই চিঠিটা কার জন্য ছিল? হেডমাস্টারের জন্য ছিল, জাস্ট হেডমাস্টার লিখলেই হতো। নেক্সট দেখো, স্যামুয়েল অ্যাপ্রিশিয়েটেড স্বামীজ ফাদার্স ইনসিস্টেন্স অন, অনে শেষ হয়েছে। এবার তাহলে আমি কি বসাবো? একটা প্রিপোজিশন পড়েছে অন, অনের পর হয় একটা নাউন বসবে, নয়তো ভার্ব থাকলে তার আইএনজি দিয়ে লিখতে হবে। তাহলে কিভাবে হতে পারে? অন রেগুলার অ্যাটেন্ডেন্স হতে পারে, বা আরো অনেক ভাবে লেখা যেতে পারে। শুধু এইটা খেয়াল করবে, যখনই একটা প্রিপোজিশনের পর ভিএসএ কিউর ক্ষেত্রে আমি কিছু বসাচ্ছি, either it should be a noun, এই যে অ্যাটেন্ডেন্স ওয়ার্ডটা এখানে আছে, or if you use a verb then it should be its gerund form, that is ing form used as a noun. আচ্ছা, এবার দেখো, what reason did Swami give for coming late? অনেকভাবে উত্তরটা লেখা যেতে পারে, তবে আমি এসএকিউর ক্ষেত্রে তোমাদের অনেকবার বলেছি যে প্রশ্নের ছাঁচ থেকে উত্তরটা বার করো। প্রশ্নপত্রে দেওয়া যে অনুচ্ছেদটা আছে, যে প্যাসেজটা আছে, সেখান থেকে চিমটে দিয়ে তুলে লেখার চেষ্টা করো না, অনেক সময় কিন্তু সমস্যা হতে পারে। আচ্ছা, হোয়াট রিজন ডিড স্বামী গিভ? তাহলে স্বামী নিলাম, ডিড আছে, সুতরাং গিফটটা গেভ করে নিলাম, দ্য রিজন নিলাম। এবার দেখো তার সমস্যাটা কি ছিল? হি হ্যাড আ হেডেক। এবার মাঝখানটায় কি করলাম? দেখো এদিকে একটা ক্লজ আছে, এদিকে একটা ক্লজ আছে, দুটোকে তো কানেক্ট করতে হবে, সেই জন্য একটা দ্যাট বসিয়ে নিলাম। স্বামী গেভ দ্য রিজন দ্যাট হি হ্যাড আ হেডেক। বা এভাবেও লিখতে পারো, স্বামী টোল্ড দ্যাট, আবার একটা কানেক্টর বসালাম,
এবার যাদের এই রকম ক্লজ লিখতে অসুবিধে হচ্ছে তাদের একটা ফাঁকিবাজি রাস্তা আছে, আগে আনসারটা লিখে দাও। এই লিখলে এখানে একটা ড্যাশ দাও, Swami gave this reason. এভাবেও লিখতে পারো, তবে it's better to be avoided. চলো নেক্সট এসো। What were the students showing Samuel at that time? স্টুডেন্টরা কি দেখাচ্ছিল? এখান থেকে আমি দিলাম the students were showing, যা আছে এখান থেকে ঝেড়ে দিলাম। এবার কি দেখাচ্ছিল, অবজেক্টটা কি? their home lessons, বা আমরা যেটাকে বলি, আমাদের ভাষায় বলি হোম টাস্কস। যারা একটু বোমা মারতে চাও তারা এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে পারো, টু স্যামুয়েল। এখন দেখো, বোমা মারলে কিন্তু নম্বর বোমা আসবে না, তোমাকে কেউ কিন্তু 2-3 দেবে না, এটা মনে রাখো। কাজেই যেখানে আমি বেশি লিখলে, বাড়তি লিখলে বা একটু ঝাঁ চকচকে লিখলে আমার নম্বরটা বেশি আসবে, সেখানে আমি সেটা ঝুঁকি নেব। কিন্তু যেখানে সেটা আসবে না, সেখানে অন্তত আমার মতে সেই ঝুঁকিটা না নেওয়াই ভালো। বিশেষ করে ভারী ভারী শব্দ লিখতে গিয়ে অনেক সময় কি হয়, একটু বানান ভুলের প্রবণতা চলে আসে। বেটার টু অ্যাভয়েড দ্যাট। আচ্ছা, এইবার দেখো, দ্য পোয়েটস এন্ট্রি ইনটু দ্য ওক উড ওয়াজ স্টেলদি। স্টেলদি শব্দটা আগেও আমরা আলোচনা করেছি। স্টেলদি মানে চুপি সারে যেটা আসে, that which comes quietly is stealthy. এখন ওই যে crept into the oak wood, ওই crept কথাটার মধ্য দিয়ে এই ইঙ্গিতটা আছে। The old woman wore torn clothing, ছেঁড়া, কারণ rags কথাটা আছে। The oak trees wanted from the poet a pledge, বইয়ের মধ্যে প্রমিস কথাটা আছে। আর এই প্রমিস, প্লেজ, এই ধরনের শব্দগুলো দিয়ে তোমাকে মানে একটু অন্য শব্দ দিয়ে এমসিকিউতে তোমাকে একটু চিন্তায় ফেলতে পারে, সেগুলো খেয়াল করা। As the poet came out of the oak wood, he felt, এইবার অপশনগুলো দেখা যাক। free from the trees, মানে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে গাছ, গাছগুলো তাকে ছেড়ে দিয়েছে, এমন কিছু ব্যাপার নেই, কাজে এটা গেল। নাথিং ফর দ্য ট্রিজ, একেবারেই নয়, কারণ গাছগুলো সম্পর্কে তার একটা অন্যরকম সহানুভূতি বলা যাক, বা একটা কিছু সহমর্মিতা সে বোধ করতে শুরু করেছিল। against the trees কাজে হবেই না, কাজেই লাইক দ্য ট্রিজ। এটা মোটামুটি তোমরা ঠিকই লিখেছো। এবার হাউ ডু দি ওক ট্রি সাফার ফ্রম হিউম্যান ইন্টারভেনশন, এখানে যদি আমরা এইটাকে ব্যবহার করতে চাই, the oak tree suffered from, তাহলে এবার কি হবে? কবিতা কি বলছে দেখো, we are chopped down, we are torn up। এই দুটো স্ট্রাকচারকে মেলানো একটু শক্ত, সেজন্য যদি আমরা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড রাস্তা ছেড়ে যদি এভাবে লিখি,
the oak trees are cut down. এছাড়া দেখো বইয়ে এই শব্দটাও আছে felled, and torn up by করতে পারো, because of করতে পারো, human intervention. এছাড়া আমরা শুধু এইখানেও ফুল স্টপ দিয়ে দিতে পারি, the oak trees are cut down and torn up. এইটুকুনি লিখলেই তোমার যা ইনফরমেশন চাওয়া হয়েছে সেটা লিখলেও তুমি ফুল মার্কস পাবে। What was the poet threatened with? এইবার এইখানে একটা ভুল আগেও তোমরা অনেকে করেছো, উইলের ব্যবহারটা সবসময় একটু খেয়াল করবে। যখনই সেন্টেন্সটা পাস্টে লেখা হচ্ছে তখন যদি আমি উইলটা ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে। উইলটা সেখানে উড হয়ে যাবে, উডের পর ভার্বের ফর্মটা যা আছে তাই থাকবে, বা যা রুট ভার্ব বা সুদীপ্ত স্যারের ভাষায় V1ই থাকবে। এইটা একটু খেয়াল রাখা। The poet was threatened that the oak trees would, এবার কি বলেছে দেখো, দুটো থ্রেড দিয়েছে, একটা হচ্ছে wrinkle over you আর root you among the oaks। তাহলে the oak trees would wrinkle over the poet and root him among, যেহেতু ওকসটা ওখানে অলরেডি দেওয়া আছে, ওক ট্রিজই তো বলছি, oak trees would wrinkle over them and root him among themselves লিখলে ভালো, বা ওকসও লিখতে পারো if you like। এবার চলে এসো unseen passage. For Himachal Pradesh tourism, the current year looks depressing, মানে এবছরটাও খারাপ যাচ্ছে সেই জন্য ডিপ্রেসিং। The tourism workforce in Himachal Pradesh is worried about the decline in business, কারণ বিজনেস খারাপ হওয়া মানে তাদের চাকরি বাকরি যাবে। If the situation goes out of hand, some hoteliers may have to close down their operations. The situation looks a bit better during the weekends, ওই যে বলেছে Saturdays and Sundays, ওই সময় একটু তাও ছিটা ফোটা কিছু টুরিস্ট আসে। Sanjeev Gandhi speaks on behalf of an association of businessmen, কারণ ও একজন হোটেলিয়ার। He was speaking basically on behalf of the Hoteliers Association, which is an association of businessmen. Last year, the tourism workforce was maintained despite difficulties. কারণ এখানে অন্য কোনো অপশন কিন্তু নেই, কারণ দেখো এখানটা কি বলেছে, last year we by some means managed expenses of the staff, তার মানে গত বছর আমরা সামলে নিয়েছিলাম, there was no staff reduction.
আচ্ছা, there was a sharp increase in COVID cases last year. True, কোনো অসুবিধা নেই। যখন তোমরা সেন্টেন্সটা কোট করছো, এটা তোমরা ডট ডট করে দিতেই পারো, অসুবিধা নেই। কিন্তু এটা সব সময় মনে রাখবে, ডট ডট করে দেওয়ার সময় বাক্যের যে অংশটা এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার জন্য তোমায় সাহায্য করছে, সেই অংশটা যেন স্পষ্টাস্পষ্টি লেখা থাকে, যেটা তোমাদের অনেকের ছিল না। যেমন ধরো, there was a sharp increase in COVID cases last year. এই যে despite the big COVID spike, এটা হচ্ছে প্রথমটার জন্য। স্পাইক মানে ওই যে তোমরা অনেকে চুলে স্পাইক করো জেল লাগিয়ে, স্পাইক মানে কখনো কাঁটা বা একটু খোঁচা দেওয়ার জন্য যে জিনিসটা। আবার স্পাইক মানে খুব সাডেন রাইজ বা সাডেন স্পার্ট অফ সামথিং, এখানে সেই সেন্সে বলছে। যেমন তোমরা গ্রাফে দেখেছো, গ্রাফে যখন কোনো কিছু খুব বেড়ে যায় তখন একটা স্পাইক চলে আসে, অর্থাৎ একটা ছুঁচলো কিছু খুব ওপর দিকে উঠে যায়, এই অর্থে স্পাইক কথাটা ইউজ করা হয়। There is no fear of job loss as yet. একেবারেই না। এখানে কোথায় আছে দেখো, এই যে workforce fearing about job loss, এটা হচ্ছে 2 নম্বরটা। This year is expected to be better than the last. একেবারেই নয়। In fact, this year, and we already know by our experience, this year it is going to be even worse. এই সেন্টেন্সটা দিয়ে এটা হতে পারে, লাস্ট ইয়ার উই বাই সাম মিনস ম্যানেজ এক্সপেন্স, ইট উড বি ইম্পসিবল দিস ইয়ার। আরো একটা সেন্টেন্স ছিল, এখন আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তবে এইটা হচ্ছে বেস্ট এখানে। না, এই সেন্টেন্সটাই এখানে আসবে। আচ্ছা, এবার হোয়াট হ্যাজ ক্রিয়েটেড, এই জায়গাটা তোমরা অনেকেই বিশল্যকরণী আনতে গন্ধবাদন ফেলে দিয়েছো, পুরো সেন্টেন্সটাকে লিখেছো। আমার তো এইখানে শুধু হোয়াটের জায়গায়, এইখানে যদি আমি শুধু এটা লিখি, এই আনসিনের এসে কিউ করার সময় আমাদের মধ্যে একটু ভয় কাজ করে যে ঠিক লিখছি তো। কারণ সিন পার্টটা সম্পর্কে আমাদের যতটা আত্মবিশ্বাস বা কনফিডেন্স থাকে, সেকেন্ড পার্টের আনসিন পার্ট সম্পর্কে অতটা থাকে না বলে হয়তো আমাদের মধ্যে এটা কাজ করে, সবটা লিখে দিই, ওখান থেকে এক্সামিনার খুঁজে নেবে। এভাবে কিন্তু উত্তর হয় না। দেখো, হোয়াট হ্যাজ ক্রিয়েটেড আ প্যানিক, জাস্ট এইটা, আর তোমার এটাই তোমার উত্তর। দ্য সেকেন্ড কোভিড ওয়েভ হ্যাজ, এবার যা আছে তাই মেরে দিলাম, হ্যাশটাও তো এখান থেকে ইনফ্যাক্ট নিলাম, হ্যাজ ক্রিয়েটেড a panic
What have been cancelled? এখানেও খুব সোজা সাপটা উত্তর ছিল। Advance bookings have been cancelled. What would be impossible this year? দেখো এখানে কি বলেছে, it would be, তাহলে এই যে ম্যানেজড এক্সপেন্সেস অফ দ্য স্টাফ, এইটা হচ্ছে আমার উত্তর। কিন্তু এখানে গন্ডগোলটা কোথায়, এটাকে তো তোমায় সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করতে হচ্ছে, এইখানটাই তোমরা অনেকে ভুল করেছো। হোয়াট এর জায়গায় একটা সাবজেক্ট হিসেবে লিখতে হচ্ছে, অর্থাৎ একটা নাউন বা প্রোনাউন পড়বে। আমার ওয়ার্ডটা আছে ম্যানেজড, তার মানে তার জিরান ফর্মটা ফেলতে হবে। ম্যানেজিং দ্য expenses of the staff would be impossible this year. How is the occupancy in hotels in major hill stations? দেখো প্রথম দিকেই আছে is again on a downhill slide. কোনো কিছু কমছে সেটা বোঝানোর জন্য এটা তোমাদের প্যারাগ্রাফ রাইটিংও খুব কাজে লাগে। এখান থেকে নিলাম। এবার দেখো হাউ ইজ আছে, ইজটা ঝেড়ে দিলাম। এবার বাকি এখানে বলছে অন আ ডাউনহিল স্লাইড, হতেই পারে তুমি প্যাসেজ থেকে ঝাড়লে। এছাড়া জিনিসটা কমছে, কমে আসছে, এগুলো বোঝানোর জন্য এই ওয়ার্ডগুলো সাধারণত ইউজ করা হয়। ইজ ডিক্লাইনিং, ইজ গোয়িং ডাউন। একটু বোমা একটা একটু দিয়ে দিলাম, ইজ অন দ্য ওয়েন। এগুলো হচ্ছে কমতি বা কিছু কমছে এটা এগুলো বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। আচ্ছা, আমি তোমাদের রিডিং স্কিল সিন এবং আনসিন নিয়ে আলোচনা করলাম। এরপর আমি আসছি গ্রামার পোর্শনে, কিন্তু একটু সময়ের বাধ্যবাধকতা আছে, এজন্য হয়তো আমরা পুরো আলোচনাটা একবারে শেষ করতে পারবো না। আমরা গ্রামার পোর্শনের যেটা কারেক্ট ফর্মস অফ ভার্বস, আর্টিকেল, প্রিপোজিশন এবং ফ্রেজাল ভার্ব, এই তিনটে জিনিস আলোচনা করব। বাকি অংশটা আমরা পরের এপিসোডের জন্য তুলে রাখছি, এবং সেই সাথে রাইটিং স্কিলের আলোচনা সেই এপিসোডে থাকবে।
হ্যাঁ দেখো, লাস্ট সানডে while we were playing, the sky suddenly grew dark. কারণ এখানেই এটা যে পাস্টে চলছে সেটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, লাস্ট সানডে বলা হয়েছে। we knew that it, এইখানেই কেউ কেউ ভুল করেছো, it would rain হবে একই কারণে যার জন্য আগেরটা আমাদের on killing a সরি ওই যে কবিতাটা আমাদের ছিল, সেই কবিতার উত্তরে যেখানে উডের সমস্যা তোমাদের কারো কারো হয়েছে, এখানেও তাই। পাস্টের মধ্যে ফিউচারের কথা আসছে, কাজে উইল হবে না, উড হবে। হ্যাঁ, এখানে a huge fire broke out in our local market. তোমরা কেউ কেউ দা করেছো, এখানে দায়ের কোনো সম্ভাবনা নেই, কারণ বিভিন্ন জায়গায় বহু জায়গায় অগ্নিকাণ্ড ঘটে, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সেটা a fire. In our local market, fire engines arrived at the spot. এখানটায় কেউ কেউ অন দ্য স্পট লিখেছো, অন দ্য স্পট ভুল হতো না, কিন্তু এই অ্যারাইভটাতেই সমস্যা, কারণ অ্যারাইভের সাথে অটোমেটিক্যালি অ্যাড আসে। আচ্ছা, ইউ নিড টু অ্যারেঞ্জ ডু আপ, রিডিউসিং এইখানে অনেকে ভুল করেছো, ব্রিং হবে না, ব্রিঙ্গিং ডাউন হবে। অনেকদিন তোমরা ক্লাস 10 এর সিলেবাসটা পড়ছো, বাই দিস টাইম ইউ শুড নো যে ফ্রেজাল ভার্বটা কারেক্ট ফর্ম না লিখলে কিন্তু কিছু লোকসান হয়ে যায়। ব্রিঙ্গিং ডাউন, হ্যাভ ইউ রেড, এটা অনেকেই ভুল করেছো। হ্যাভ ইউ রেড, এটা প্রচুর ভুল হয়, যেহেতু রিড রেড তিনটে একই রকম দেখতে বানানের দিক থেকে, কিন্তু এখানে হ্যাভ আছে, অর্থাৎ থার্ড ফর্ম লাগবে। সুদীপ্ত স্যারের ভাষায় V3। আচ্ছা, আমরা এখনকার মতো আলোচনা এখানে শেষ করলাম। ফার্স্ট ইনস্টলমেন্ট অফ our doubt clearing discussion on the mock test you have appeared very recently is now over. Wait for the next episode, which will be given out probably tomorrow, provided the weather permits. তোমরা তোমাদের যদি এই প্রোগ্রামটা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য থাকে সেটা আমাকে জানিও, whether you liked it or not. If there is any suggestion from your side, it is always welcome. And for the time being, let's say goodbye to each other. Stay home, stay safe. Thank you.